मित्रों गई काले सरेराश झड़प और सरेराश वेग आपणे भण्या हता। आज इस टॉपिक ने ध्यान में राखीने કેટલાક અગત્યના મુદ્દાઓની ચર્ચા કરીએ જે ખાસ એમસીક્યુ ની અંદર યુઝ થશે એવા કેટલાક પોઈન્ટ્સની આપણે વાત કરીએ। ધારો કે સરેરાશ ઝડપની વાત કરીએ તો કોઈ એક પદાર્થ કોઈ બિંદુ પાસેથી ગતિ કરવાનું શરૂ કરે છે અને આ પદાર્થ 1 કલાક સુધી ગતિ કરે છે 1 અવર અને આ 1 કલાક સુધી ગતિ દરમિયાન એની ઝડપ धारो के 100 किलोमीटर पर आवर है। धारो के एक ट्रेन से ट्रेन प्रथम 1 कलाक दरमियान 100 किलोमीटर पर आवर नी झड़पे गति करे छे। त्यारबाद फरीथी 1 आवर सुधी गति करे छे अने आ दरमियान एनी झड़प 150 किलोमीटर पर आवर है। मित्रों आ एग्जाम्पल नी अंदर ट्रेन प्रथम 1 कलाक नी अंदर 100 किलोमीटर और बीजा 1 कलाक नी अंदर 150 किलोमीटर नी झड़पे गति करे छे। हवे मित्रों आ ट्रेन नी सरेराश झड़प केवी रीते शोधी शकाय? तो सिंपल केस है मित्रों के 1 कलाक दरमियान 100 नी स्पीड और बीजा 1 कलाक दरमियान 150 नी झड़प होय तो आपणे सरेराश झड़प लई शकीए। तो आ सरेराश झड़प ने आ प्रमाणे गणी शकीए के 100 वत्ता 150 भाग्या 2 आ प्रमाणे केल्क्युलेशन करी अने आंसर शोधवामां आवे तो ट्रेन नी सरेराश झड़प 125 किलोमीटर पर आवर मळे छे। तो समान समय माटे जो ट्रेन आ प्रमाणे गति करे तो एनी एवरेज स्पीड आ प्रमाणे आपणे शोधी शकीए। परंतु बीजा एक खास किस्सानी वात करीए तो धारो के ट्रेन कोई बिंदु पासेथी गति करवानुं शरू करे प्रथम 1 कलाक दरमियान आ ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर नी झड़पे गति करे छे। परंतु पछीना समय दरमियान ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर नी झड़पे गति करे छे अने आ झड़पथी ए 2 कलाक माटे गति करे छे। मित्रों अहींया एक किस्सो में एवो बताव्यो छे के कोईपण पदार्थ अथवा ट्रेन प्रथम 1 कलाक दरमियान 100 किलोमीटर पर आवर नी झड़पे गति करे छे अने पछीना 2 कलाक दरमियान ए ट्रेन 50 किलोमीटर नी झड़पे गति करे छे। तो आवा किस्सामां सरेराश झड़प केवी रीते शोधीशुं? तो उपरोक्त उदाहरण नी अंदर बंने समय 1 आवर आपणे आपेलो हतो तो सरवाळो भाग्या 2 करी एटले के सरेराश शोधी अने सरेराश झड़प शोधी शकाय। परंतु आवा किस्सा माटे आपणे आ प्रकारनुं सूत्र वापरी शकीए नहीं। तो मित्रों आ मुद्दानी आपणे थोड़ी विगते चर्चा करीए तो जो अहींया आ प्रमाणे छे કેટલાક અગત્યના મુદ્દાની અંદર પહેલા મુદ્દાની નોંધ આપણે આ રીતે કરીએ। ફર્સ્ટ અહીંયા બંને ભાગની અંદર સમય જુદો જુદો આપેલો છે જ્યારે બંને ભાગમાં ઝડપ પણ જુદી જુદી આપેલી છે। તો આ કિસ્સાને આપણે આવું નામ આપીએ કે પદાર્થ જુદી જુદી ઝડપથી જુદા જુદા समय माटे गति करे तो आ जे मुद्दो हतो एने आपणे आ रीते नाम आपीए के पदार्थ जुदी जुदी झड़पथी। तो अहींया झड़प जुदी बताई छे। जुदा जुदा समय माटे 1 आवर अने 2 आवर जुदो जुदो समय दर्शाव्यो छे। तो आवा किस्सामां सरेराश झड़प शोधवा माटेनुं आपणे एक सूत्र बनावीए। सूत्र बनावा माटे आपणे कंईक आवुं धारीए के पदार्थ कोई बिंदु पासेथी गतिनी शरूआत करे छे अने कोई एक बिंदु पासे जाय छे, त्यारबाद त्यांथी बीजा समय माटे गति करे छे अने त्यांथी बीजा एक बिंदु पासे जाय छे। समय जुदो जुदो छे तो प्रथम अर्धा भागनी अंदर समयने t1 वडे दर्शावीए अने पछीना अर्धा भागनी अंदर समयने t2 वडे दर्शावीए। उदाहरण में 1 आवर ने 2 आवर जेने आपणे t1 और t2 वडे दर्शावीए। ज्यारे बंने केस में झड़प जुदी जुदी है तो आ झड़प ने v1 और v2 वडे दर्शावीए। हवे आ किस्सा माटे सरेराश झड़पनुं सूत्र बनावीए।
તો સરેરાશ ઝડપ શોધવા માટે આપણે આ પ્રકારનું સૂત્ર મૂકી શકીએ. સરેરાશ ઝડપ બરાબર, જેને આપણે ત્રિકોણાકાર બ્રેકેટમાં વી અથવા વી બાર વડે દર્શાવ્યું હતું. આપણું સૂત્ર હતું પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર ભાગ્યા કુલ સમય. અહીંયા લખીશું પદાર્થે કાપેલ કુલ અંતર ભાગ્યા પદાર્થને લાગતો કુલ સમય. સરેરાશ ઝડપ શોધવા માટેનું સમીકરણ. માટે સરેરાશ ઝડપ બરાબર, જે બાબત આપણને આપી છે એમાં અંતરનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો. જુદો જુદો સમય અને જુદી જુદી ઝડપ આપેલી છે, તો અંતર આપણે શોધવાનું બાકી રહેશે. પરંતુ કુલ સમય આપણે ગણી શકીએ કે પ્રથમ અડધા દરમિયાન T1 અને પછીના સમય દરમિયાન T2. તો છેદમાં લખીશું કુલ સમય થશે T1 પ્લસ T2 પ્લસ T2. હવે પદાર્થે કાપેલું અંતર શોધીએ. તો પ્રથમ અડધા ભાગમાં સમય T1 અને ઝડપ V1 છે. તો સૂત્ર પ્રમાણે પથ લંબાઈ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર ભાગ્યા લાગતો સમય. આ સૂત્રમાંથી સમયને કરતા બનાવીએ તો સમય બરાબર પથ લંબાઈ ગુણ્યા સમય. પથ લંબાઈ ગુણ્યા સમય થશે. આ સૂત્ર પદાર્થે કાપેલું અંતર બરાબર, મિત્રો સરેરાશ ઝડપના સૂત્ર પ્રમાણે ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. અંતરના સૂત્ર પ્રમાણે અંતર બરાબર સ્ટેપ આવશે ઝડપ ગુણ્યા સમય. અને સમીકરણમાં ઝડપ તો પહેલા ભાગમાં ઝડપ V1, જ્યારે લાગતો સમય T1, તો પહેલા ભાગની અંદર પદાર્થે કાપેલું અંતર V1 × T1 થશે. જેને અહીંયા મૂકવામાં આવે તો સૂત્ર લખીશું V1 × T1 પ્લસ બીજા ભાગ માટે મૂકીએ તો સૂત્ર આવશે V2 × T2. તો મિત્રો આ એક સમીકરણ છે. જે સમીકરણ ઉપરથી આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ હોય, જુદી જુદી ઝડપથી જુદા જુદા સમય માટે ગતિ કરે, તો એની આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ છીએ. તો આ એક સમીકરણ આપણે યાદ રાખીશું. જો આ જ એક્ઝામ્પલની અંદર 3 ભાગ આપેલા હોત, એટલે કે ત્રીજો એક સમય એડ કરેલો હોત, તો આ સમીકરણની અંદર ત્રીજું એક સ્ટેપ એડ થતું પ્લસ V3 T3 અપોન પ્લસ T3. આ રીતનું સૂત્ર આપણે અહીંયા મૂકી શકતા. આ કિસ્સાને સહેજ આગળ વધારીએ તો એક્ઝામ્પલમાં આપણે બંને સમય જુદા જુદા લીધેલા છે, પરંતુ જો બંને સમય સમાન લેવામાં આવે તો મિત્રો આપણે આવું કહી શકીએ કે જો પદાર્થ સમાન સમય માટે ગતિ કરે તો આ કિસ્સામાં જો સમય જુદા જુદા હતા, એના બદલામાં બંને સમયગાળા સમાન હોય તો આપણે લખી શકીએ કે T1 બરાબર T2 થશે. અને હવે જો સૂત્ર બનાવીએ તો સરેરાશ ઝડપ બરાબર V = જો બંને સમય સમાન થાય તો લખી શકાય કે V1 T1 પ્લસ V2 T1 અપોન બંને સમય સમાન હોય તો T1 પ્લસ T1 પ્લસ T1. સાદુરૂપ આપતા V1 T1 પ્લસ V2 T1, તો આપણે આ સ્ટેપને આ રીતે લખી શકીએ કે V1 પ્લસ V2 પ્લસ V2, જ્યારે T1 પ્લસ T1 હોવાથી T1 ને કોમન કાઢો, છેદમાં 2T1 T1 ને કેન્સલ કરીએ તો આપણને સૂત્ર આ પ્રમાણે મળશે V1 પ્લસ V2/2. તો મિત્રો એક આ સમીકરણ પણ આપણે યાદ રાખીશું કે જો પદાર્થ
સમાન સમય માટે જુદી જુદી ઝડપથી ગતિ કરે તો સરેરાશ ઝડપનું સૂત્ર v1 પ્લસ v2/2 થશે. પહેલા કિસ્સામાં આપણે જોયું હતું કે આ ઉદાહરણ જે આપ્યું હતું એની અંદર પદાર્થ સમાન સમય માટે ગતિ કરે છે. તો સમાન સમય માટે ગતિ કરે ત્યારે સરેરાશ ઝડપની અંદર આપણે ઝડપનો સરવાળો ભાગ્યા 2 કર્યા હતા, જે આ જ સૂત્ર હતું, જેમાં સમયગાળો સમાન હોય તો આપણે સરવાળો ભાગ્યા 2 કરી અને સરેરાશ શોધી શકીએ છીએ. જો 3 ભાગ આપેલા હોત કે t1, t1 અને t1 આવા 3 સમય આપેલા હોય તો આ સૂત્રને 3 સ્ટેપ સુધી લખી શકાય. એટલે કે જેટલા સ્ટેપ આપેલા હોય એટલા સ્ટેપ સુધી આ સમીકરણને આપણે લખી શકીશું. તો મિત્રો, આ એક ખાસ કિસ્સાની વાત કરી જેમાં પદાર્થ જુદી જુદી ઝડપથી જુદા જુદા સમય માટે ગતિ કરે તો આ સૂત્ર યાદ રાખીશું, અને પદાર્થ સમાન સમય માટે ગતિ કરે તો આ સમીકરણ યાદ રાખીશું. આવો જ એક બીજો કિસ્સો છે જેની વાત કરી 2. ધારો કે આપણી પાસે આવી એક સ્થિતિ છે કે કોઈ પદાર્થ ગતિ કરવાનું શરૂ કરે છે અને આ પદાર્થ શરૂઆતમાં 100 કિલોમીટર અંતર કાપે છે. શરૂઆતમાં 100 કિલોમીટર અંતર કાપે છે. આ 100 કિલોમીટર દરમિયાન એની ઝડપ 100 કિલોમીટર પર અવર માલુમ પડે છે, એટલે કે એની ઝડપ 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે. પરંતુ જ્યારે આ પદાર્થ આગળ વધે ત્યારે પછી 50 કિલોમીટર અંતર કાપે છે અને આ 50 કિલોમીટર દરમિયાન એની ઝડપ 60 કિલોમીટર પર અવર થાય છે. મિત્રો, આ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે એવું કહ્યું છે કે કોઈ ટ્રેન ગતિની શરૂઆત કરે ત્યારે પ્રથમ 100 કિલોમીટર દરમિયાન એની ઝડપ 100 કિલોમીટર પર અવર છે, જ્યારે પછીના 50 કિલોમીટર એની ઝડપમાં ઘટાડો થાય છે અને ટ્રેન 60ની સ્પીડમાં ગતિ કરે છે. આવા કિસ્સામાં સરેરાશ ઝડપ શોધવી છે કે આ ટ્રેનની સરેરાશ ઝડપ શું હોઈ શકે. આ કિસ્સો જે છે પ્રથમ કિસ્સા કરતાં સહેજ જુદો પડે છે. અહીંયા જુદી જુદી ઝડપ સાથે અંતર બદલાય છે, જ્યારે પહેલા કિસ્સામાં સમય જુદો આપેલો હતો. તો આવા કિસ્સા માટે આપણે આવું લખીએ કે પદાર્થ જુદી જુદી ઝડપથી જુદા જુદા અંતરો કાપે તો આ કિસ્સાને આપણે આ રીતે દર્શાવીએ કે પદાર્થ જુદી જુદી ઝડપથી 100 અને 60 જુદા જુદા અંતર કાપે, એટલે કે 100 અને 50. તો આવા કિસ્સામાં સરેરાશ ઝડપ કેવી રીતે શોધી શકાય. તો મિત્રો, આ ટોપિકની અંદર આ વસ્તુને જો આપણે આકૃતિ વાઇઝ દર્શાવીએ તો આ પ્રમાણે દર્શાવીશું કે ધારો કે પદાર્થ કોઈ બિંદુ પાસેથી ગતિની શરૂઆત કરે છે અને એના ગતિપથના આપણે 2 ભાગ દર્શાવીએ. જુદી જુદી ઝડપથી, તો અહીંયા ઝડપને લખીએ v1 અને v2. જુદા જુદા અંતર કાપે તો અંતરને દર્શાવવા માટે d લખીએ, d1 અને d2. પહેલા કિસ્સા કરતાં સહેજ જુદું છે. પહેલા કિસ્સામાં સમય જુદો આપ્યો હતો, અહીંયા આપણને અંતર જુદું આપ્યું છે. સરેરાશ ઝડપ માટેની કેલ્ક્યુલેશન વિચારીએ તો આવી રીતે કરી શકીએ કે સરેરાશ ઝડપ બરાબર પદાર્થે કાપેલ અંતર ભાગ્યા સમય. સરેરાશ ઝડપને ત્રિકોણાકાર બ્રેકેટ v અથવા v બાર વડે દર્શાવીએ તો અંતર ભાગ્યા સમય. તો મિત્રો, આકૃતિ વાઇઝ અંતર વિચારીએ તો પહેલા અડધા ભાગમાં એ d1 અંતર કાપે છે, બીજા અડધા ભાગમાં d2 અંતર કાપે છે. તો પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર થશે d1 + d2.
જ્યારે સમય શોધવા માટે આ સૂત્ર મૂકીએ તો ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. એક્ઝામ્પલમાં આપણને ઝડપ અને અંતર આપેલું છે, સમય આપેલો નથી, પરંતુ આ બે રાશિ પરથી સમય શોધીએ તો સમય બરાબર સૂત્ર થશે અંતર ભાગ્યા ઝડપ ભાગ્યા ઝડપ. સમય બરાબર અંતર ભાગ્યા ઝડપ. તો પ્રથમ ભાગની અંદર અંતર d1 અને ઝડપ થશે v1, જ્યારે બીજા ભાગની અંદર અંતર d2 ભાગ્યા ઝડપ થશે v2. તો મિત્રો, કોઈ પદાર્થ જુદી જુદી ઝડપથી જુદા જુદા અંતરો કાપે તો આ સૂત્ર અનુસાર ગણતરી કરી અને આપણે સરેરાશ ઝડપ શોધી શકીએ છીએ. જો આ એક્ઝામ્પલની અંદર આગળ ત્રીજું સ્ટેપ આપેલું હોત, ચોથું સ્ટેપ આપેલું હોત, તો આ સમીકરણની અંદર આગળ પદોને આપણે આ રીતે એડ કરી શકીએ છીએ. માટે જો લખું તો આ રીતે લખી શકાય કે પદાર્થ d1 d2 d3 ડોટ 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 અંતરો v1 v2 v3 ઝડપથી કાપે તો આપણા એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે બે સ્ટેપમાં કેલ્ક્યુલેશન બતાવી હતી, પરંતુ ઘણા બધા સ્ટેપ આપેલા હોય, જેમ કે d1 d2 d3 d4 v1 v2 v3 v4, તો આ સમીકરણને વ્યાપક રીતે લખીએ તો આ રીતે લખીશું સરેરાશ ઝડપ બરાબર d1 પ્લસ d2 પ્લસ કરીશું કન્ટિન્યુ જેટલા પદો હોય 3 સ્ટેપ તો 3 સુધી d3, 4 સ્ટેપ આવે તો d3 પ્લસ d4 એ પ્રમાણે છેદમાં d1 અપોન v1 પ્લસ d2 અપોન v2 પ્લસ ડોટ ડોટ કરીશું. તો આ સૂત્ર અનુસાર સરેરાશ ઝડપની ગણતરી આપણે કરી શકીશું. હવે આ એક્ઝામ્પલને સહેજ આ પ્રમાણે વિચારીએ તો કે પદાર્થ ગતિપથ માટે કંઈક આવું હોય, જેમ કે પદાર્થ પ્રથમ 50 કિલોમીટર, પદાર્થની ઝડપ 40 કિલોમીટર પર અવર છે. એટલે કે ગતિ કરતો પદાર્થ પ્રથમ 50 કિલોમીટર અંતર 40ની સ્પીડમાં કાપે છે અને પછીનું 50 કિલોમીટર અંતર 60ની સ્પીડમાં કાપે તો 60 કિલોમીટર પર અવર હોય તો. જો આવો કિસ્સો હોય તો કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે કરી શકાય? પદાર્થ જુદા જુદા અંતરો જુદી જુદી ઝડપથી કાપે તો આ સૂત્ર, પરંતુ પ્રથમ 50 કિલોમીટર અને પછીના 50 કિલોમીટર એટલે કે અંતર સમાન હોય પરંતુ ઝડપ જુદી હોય તો આ કિસ્સાને આપણે આ રીતે દર્શાવીએ કે પદાર્થ જુદી જુદી ઝડપથી સમાન અંતર કાપે તો મિત્રો લખ્યું છે જુદી જુદી ઝડપથી એટલે કે 40 અને 60 જુદી જુદી ઝડપ, જ્યારે સમાન અંતર એટલે કે 50-50. તો આવા કિસ્સામાં અંતર સમાન હોવાથી આપણે ઉપરોક્ત સૂત્રમાં d1 બરાબર d2 લખીશું. અને જો d1 બરાબર d2 થાય તો આનું થોડુંક સાદુરૂપ આપણે આ પ્રમાણે આપીએ. આ જ સમીકરણ પરથી થોડુંક સાદુરૂપ આપીએ તો સરેરાશ ઝડપનું સૂત્ર આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ મૂકીશું બરાબર. જો d1 બરાબર d2 થાય તો અહીંયા લખી શકાય કે d1 બરાબર d2 હોય તો 2d1 અપોન બંને સરખા હોય તો આ રીતે લખીએ છેદમાં d1 અપોન v1 પ્લસ d2ની જગ્યાએ d1 મૂકો તો d1 અપોન v2 લખી શકાય. સાદુરૂપ આપતા જવાબ મળશે ઇક્વલ ટુ 2d1 છેદમાં આ ભાગની અંદર d1 ને કોમન કાઢીએ d1 કૌંસમાં 1 અપોન v1 પ્લસ 1 અપોન v2 થશે. સાદુરૂપ મૂકીએ તો d1 કેન્સલ થશે. d1 ને કેન્સલ કરી હજી થોડુંક સાદુરૂપ ગોઠવીએ તો
જવાબ મળશે 2/1/v1 પ્લસ 1/v2. આનું હજી સાદુરૂપ આપીએ તો 2 છેદમાં લસા વિચારીએ તો v1 પ્લસ v2 અપોન v1 v2. અને આ છેદવાળા પદને અંશમાં લઈ જવામાં આવે તો એક નવું સૂત્ર બને છે, જે સૂત્ર આપણે આ રીતે લખીએ 2v1 v2 અપોન v1 પ્લસ v2 પ્લસ v2. તો મિત્રો આ એક સૂત્ર આપણે સીધું યાદ રાખીશું. કેવી રીતે આવ્યું એની ગણતરી અહીંયા થોડીક દર્શાવી છે, જેની આપ નોંધ લેશું. તો એક આ સૂત્ર પણ આપણે અહીંયા યાદ રાખીશું. છેલ્લે બે કિસ્સાના બદલામાં જો આવા 3 કેસ હોત તો, એટલે કે જુદી જુદી ઝડપથી 3 જુદા જુદા અંતરો કાપે તો સૂત્રને આપણે આ રીતે દર્શાવીએ કે જુદી જુદી ઝડપથી 3 વખત સમાન અંતર કાપે તો. આ કિસ્સાની અંદર આ જ સમીકરણનો યુઝ કરી શકાય, પરંતુ અહીંયા ત્રીજો એક કેસ D3 આપણે એડ કરીશું. એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ એક કેસ આપણે એડ કરીએ અને સાદુરૂપ આપવામાં આવે તો એનું સૂત્ર હું અત્યારે ડાયરેક્ટ લખું તો એ સૂત્ર આપણે આ પ્રમાણે લખીશું કે સરેરાશ ઝડપ બરાબર 3v1 v2 v3 અપોન v1 v2 પ્લસ v2 v3 પ્લસ v3 અથવા v1 v3 થશે. તો આ સૂત્ર જુદા જુદા 3 કિસ્સામાં અંતરો સમાન હોય તો એના માટે આપણે યુઝ કરીશું. તો મિત્રો આખો ટોપિક એ 2 ભાગમાં અહીંયા વિભાજિત થયેલો છે. પ્રથમ ભાગની અંદર જુદા જુદા સમય માટે ગતિ કરે તો, બીજા કિસ્સાની અંદર જુદા જુદા અંતર માટે ગતિ કરે તો કેટલાક સૂત્રોની આપણે નોંધ કરી છે, જે આપ યાદ રાખશો. ફરી એકવાર પુનરાવર્તિત કરું તો પદાર્થ જુદી જુદી ઝડપથી જુદા જુદા સમય માટે ગતિ કરે તો આ સૂત્ર આપણે યાદ રાખીશું. જો આ કેસમાં સમયગાળો ઇક્વલ આપેલો હોય તો t1 બરાબર t2 મૂકી અને સાદુરૂપ આપો તો આ એક સમીકરણ બને છે v1 પ્લસ v2/2. જો 3 કેસ આપ્યા હોય તો પ્લસ v3/3. જો જુદી જુદી ઝડપથી જુદા જુદા અંતરો કાપે તો, એટલે કે આ ટાઈપનો કિસ્સો હોય તો જુદી જુદી ઝડપથી જુદા જુદા અંતરો કાપે તો આનું સાદુરૂપ આપતા આવું સૂત્ર આપણે અહીંયા બનાવી શકીએ. જો એક કરતાં વધારે કેસ હોય, જેમ કે d1 d2 d3 એન્ડ સો ઓન, ઘણા બધા અંતર કાપે છે, v1 v2 v3 એમ ઘણી બધી ઝડપથી ગતિ કરે તો સરેરાશ ઝડપ માટે આ એક વ્યાપક સૂત્ર આપણે વાપરી શકીએ. આ ગતિ દરમિયાન જો ઝડપ જુદી જુદી હોય પરંતુ સમાન અંતર કાપે તો આ કિસ્સામાં આ સ્ટેપ વાપરીશું, જે આમાં d1 બરાબર d2 લઈ સાદુરૂપ આપતા મળેલું છે. અને જુદા જુદા 3 કિસ્સા હોય, 3 સમાન અંતર જુદી જુદી ઝડપથી કાપે તો એના માટે આ સૂત્ર આપણે યુઝ કરી શકીએ. તો કેટલાક સૂત્રો આપણે MCQ માટે અહીંયા લખ્યા છે, જે આપ યાદ રાખશો. હવે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તેની થોડીક વાત કરીએ. મિત્રો સરેરાશ ઝડપ શોધવા માટે આપણે જે સૂત્રોનો અભ્યાસ કર્યો એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે 1-2 પ્રશ્નો સોલ્વ કરીએ. તો પહેલા એક્ઝામ્પલમાં આવું ગયું છે કે એક ટ્રેનની પ્રથમ 1 કલાક દરમિયાન 40 કિમી પ્રતિ કલાક અને પછીના 1 કલાક દરમિયાન તેની ઝડપ 60 કિમી પ્રતિ કલાક છે. તો સરેરાશ ઝડપ શોધો. અહીંયા મિત્રો આપણને 2 જુદી જુદી ઝડપ આપેલી છે, 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને 60 કિમી પ્રતિ કલાક. પરંતુ ટ્રેન પ્રથમ 1 કલાક દરમિયાન અને પછીના 1 કલાક દરમિયાન, એટલે કે બંને કિસ્સામાં સમય સમાન આપેલો છે. તો હાલ આપણે ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે કે પદાર્થ જુદી જુદી ઝડપથી સમાન સમય માટે ગતિ કરે તો અત્યારે આપણે એક સૂત્ર બનાવી દીધું. સરેરાશ ઝડપ માટે આપણે આ સૂત્ર યુઝ કરી શકીએ. સરેરાશ ઝડપ બરાબર v1 પ્લસ v2/2 અને સાદુરૂપ આપીએ તો જવાબ મળશે 40 પ્લસ
50 60/2। આથી આન્સર આવશે સરેરાશ ઝડપ બરાબર 50 km/h। તો આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે આ પ્રમાણે શોધી શકીએ કે સમાન સમય માટે ગતિ કરે તો આ સૂત્ર મૂકી અને સીધો આન્સર આ રીતે લઈ શકીએ। બીજા એક પ્રશ્નમાં જુઓ, તેમાં એવું કહ્યું છે કે એક બસ તેને કાપવાના કુલ અંતરમાંથી અડધું અંતર 40 કિમી/કલાકની ઝડપે, પછીનું અડધું અંતર 60 કિમી/કલાકની ઝડપે કાપે છે। આ એક્ઝામ્પલમાં પણ એવું જ છે, 40 અને 60 એ જ આંકડાઓ આપેલા છે, પરંતુ અહીંયા એવું કહ્યું છે કે કાપવાના કુલ અંતરમાંથી અડધું અંતર અને તેટલું જ અંતર। એનો અર્થ એ થયો કે જે અંતર કાપે છે એ અંતરના બે સમાન ભાગ કરીશું, અડધું અંતર અને તેટલું જ અંતર। તો અહીંયા અંતર સમાન આપેલું છે, તો અત્યારે આપણે સૂત્ર આપ્યું એ પ્રમાણે જો અંતર સમાન હોય તો સરેરાશ ઝડપ બરાબર સૂત્ર 2v1v2 અપોન v1 પ્લસ v2 યુઝ કરીશું। કિંમતો મૂકી અને સાદુરૂપ આપીએ તો 2 v1 બરાબર 40 v2 બરાબર 60 અપોન 40 પ્લસ 60। કેલ્ક્યુલેશન, ઉપરોક્ત ત્રણ પદોનો ગુણાકાર કરીએ તો 4800 થશે, જ્યારે 40 + 60 કરીએ તો 100 આન્સર આવશે 48 km/h। તો મિત્રો આ કેસમાં આપણો આન્સર મળે છે 48 km/h। તો આ સૂત્ર અનુસાર આપણે ગણતરી કરી શકીએ। તો જે સૂત્રોની મેં અત્યારે ચર્ચા કરી એમાંથી બે અલગ અલગ સ્ટેપના આ બે MCQ અહીંયા આપણે મૂકેલા છે। મિત્રો નવા ટોપિકમાં આપણે જોઈએ તત્કાલીન ઝડપ અને તત્કાલીન વેગ। અહીંયા એક શબ્દ લખેલો છે તત્કાલીન, જેના માટે આવો શબ્દ પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ તાત્ક્ષણિક। તાત્ક્ષણિક ઝડપ અથવા તાત્ક્ષણિક વેગ કહી શકાય। મિત્રો આ શબ્દનો અર્થ શું થશે? તો આ સૂત્રનો આ શબ્દનો અર્થ આપણે આવો કરીશું, તત્કાલીન ઝડપ એટલે જે તે સમયની અથવા જે તે ક્ષણની ઝડપ। હવે જે તે ક્ષણની ઝડપ અથવા જે તે સમયની ઝડપ કોને કહેવાય? તો આ સમજવા માટે આપણે એક ઉદાહરણ આ રીતે મૂકીએ। ધારો કે કોઈ એક પદાર્થ કોઈ એ બિંદુ પાસેથી ગતિની શરૂઆત કરે છે। આ પદાર્થ ગતિ કરી અને કોઈક બીજા બિંદુ પાસે પહોંચે છે। શરૂઆતના બિંદુને A વડે દર્શાવીએ, બીજા બિંદુને B વડે દર્શાવીએ। પદાર્થ આ બિંદુથી ગતિ કરવાનું શરૂ કરી અને ધારો કે B બિંદુ પાસે પહોંચે છે। A થી B સુધી ગતિ કરે ત્યારે સપોઝ પદાર્થે કાપેલું અંતર 200 મીટર છે અને A થી B સુધી પહોંચે ત્યારે પદાર્થને 4 સેકન્ડ જેટલો સમય લાગે છે। A થી B સુધી પહોંચવા માટે એને 4 સેકન્ડનો સમય લાગે છે। હવે આ સમગ્ર ગતિ દરમિયાન જો સરેરાશ ઝડપ શોધીએ તો સરેરાશ ઝડપ આપણે આ પ્રમાણે શોધી શકીએ કે સરેરાશ ઝડપ બરાબર પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર જે થશે 200, પદાર્થને લાગતો કુલ સમય એટલે કે 4 સેકન્ડ। આથી આન્સર મળે છે 50 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। તો અહીંયા આ એક્ઝામ્પલની અંદર પદાર્થે 200 મીટર અંતર કાપ્યું છે અને એને 4 સેકન્ડનો સમય લાગે તો સમગ્ર ગતિ દરમિયાન સરેરાશ ઝડપ મળે છે 50 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। હવે આ સરેરાશ ઝડપનો અર્થ આપણે આવો કરીએ કે જ્યારે પદાર્થ એ બિંદુથી ગતિ કરવાનું શરૂ કર્યું હશે ત્યારે એ પદાર્થ 50ની સ્પીડમાં કોન્સ્ટન્ટ ચાલ્યો હશે? તો આપણે કહી શકીએ કે ના ચાલી શકે। કેમ કે જ્યારે પદાર્થ કોઈપણ બિંદુ પાસેથી ગતિની શરૂઆત કરે છે ત્યારે શરૂઆતમાં
એનો વેગ 0 હશે. જેમ જેમ એ ગતિમાં આવશે એમ એમ એનો વેગ વધતો જાય છે. જેમ કે એનો વેગ 5 થશે, થોડી વાર પછી એનો વેગ 15 થશે, થોડી વાર પછી એનો વેગ 25 થશે, એનો વેગ વધીને 50 થશે, એનો વેગ 75 થશે. ત્યારબાદ કોઈક રસ્તાની અંદર કોઈ અડચણ નડે છે, જેમ કે વાહન ગતિ કરતું હોય અને ટ્રાફિકની સમસ્યા આવે તો એ દરમિયાન વેગ ઘટી શકે છે. બમ્પ આવી શકે તો વેગની અંદર ઘટાડો થઈ શકે, ફરી વેગ વધી શકે, ફરી જ્યારે વાહન ઊભું રહે ત્યારે ફરી વેગ 0 થઈ શકે. તો અહીંયા મેં વેગના કેટલાક આંકડાઓ લખ્યા છે. તો જ્યારે કોઈ પદાર્થ એક બિંદુથી શરૂ કરી અને બીજા બિંદુ સુધી જાય ત્યારે એનો વેગ કોન્સ્ટન્ટલી આ પ્રમાણે બદલાતો હોય છે. અને આ બધા વેગના આધારે આપણે સરેરાશ શોધી અને આપણે આન્સર લાવ્યા હતા 50. કારણ કે આ અંતર, આ ઝડપ એ પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર અને સમય પરથી વ્યાખ્યાયિત થઈ છે. વચગાળાની જે ઝડપ હોય છે એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. તો મિત્રો અત્યારે મેં સમજાયું કે પદાર્થ કોઈ બિંદુથી ગતિ કરવાનું શરૂ કરી અને બીજા બિંદુ સુધી જાય તો એ પરથી સરેરાશ ઝડપ મળે છે. પરંતુ ગતિ દરમિયાન પદાર્થ વચ્ચે કઈ કઈ ઝડપમાંથી પસાર થયો હશે એને આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી. પરંતુ હવે આપણે બીજા એક ટોપિકની ચર્ચા કરીએ, તત્કાલીન ઝડપ અને તત્કાલીન વેગ. તો હું તમને એમ કહું કે પદાર્થ એ બિંદુથી ગતિ કરી શરૂ કરી બી બિંદુ સુધી પહોંચે છે, એ દરમિયાન એની સરેરાશ ઝડપ 50 મળે છે. પરંતુ તમને એમ પૂછવામાં આવે કે જ્યારે આ પદાર્થ એ અને બી વચ્ચેના કોઈ પી બિંદુ પાસે હતો ત્યારે એની ઝડપ શું હશે? જ્યારે આ પદાર્થ કોઈ બીજું એક બિંદુ ક્યુ લઈએ, જ્યારે આ પદાર્થ ક્યુ બિંદુ પાસેથી પસાર થતો હશે ત્યારે એની ઝડપ શું હશે? જ્યારે આ પદાર્થ આર બિંદુ પાસેથી પસાર થતો હશે ત્યારે એની ઝડપ શું હશે? તો એ ઝડપ આપણે 50 પરથી કહી શકીએ નહીં. કારણ કે જ્યારે આ બિંદુ પાસે હોય ત્યારે એની ઝડપ 50 કરતાં વધારે પણ હોઈ શકે અને 50 કરતાં ઓછી પણ હોઈ શકે. તો મિત્રો આ કોઈ પર્ટિક્યુલર ચોક્કસ બિંદુ પાસેની ઝડપ શોધવા માટે તત્કાલીન ઝડપ નામની ભૌતિક રાશિને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. એનો અર્થ એ થયો કે તત્કાલીન ઝડપ એ જે તે ક્ષણની અથવા જે તે સમયની ઝડપ છે. તો મિત્રો આટલી જે ડિસ્કશન કરી એના પરથી આપણે આટલો સારાંશ કાઢી શકીએ કે સરેરાશ ઝડપ એ કુલ અંતર અને કુલ સમય પરથી વ્યાખ્યાયિત થઈ છે, જ્યારે તત્કાલીન ઝડપ એ જે તે ક્ષણની અથવા જે તે સમયની ઝડપ છે. તત્કાલીન ઝડપ કેવી રીતે શોધી શકાય? તો વ્યવહારુ ઉદાહરણ પ્રમાણે ધારો કે આપણે કોઈ એક બસમાં બેઠેલા છીએ અને બસ અમદાવાદથી ઉપડી અને વડોદરા સુધી જાય છે. અમદાવાદથી વડોદરા સુધી ગતિ કરે તે ધારો કે 100 કિલોમીટર અંતર કાપે છે અને 2 કલાકનો સમય લાગે, તો આ કુલ અંતર અને કુલ સમય પરથી આપણે સરેરાશ ઝડપ શોધી શકીએ. પરંતુ તમને એમ કહેવામાં આવે કે અમદાવાદ અને વડોદરા વચ્ચેનું એક શહેર આણંદ છે, તો જ્યારે બસ આણંદ પાસેથી પસાર થતી હતી ત્યારે બસની ઝડપ શું હતી? તો આ પ્રશ્નનો જવાબમાં જે ઝડપ આપણને મળશે એ તત્કાલીન ઝડપ છે. તત્કાલીન ઝડપ એ જે તે ક્ષણની ઝડપ છે. આ ઝડપ કેવી રીતે જાણીશું? તો ડ્રાઈવરની સીટ ઉપર સ્પીડોમીટર જે લગાવેલું છે એ સ્પીડોમીટર આપણને જે તે સમયની ઝડપ આપે છે. બસની ઝડપ વધે તો સ્પીડોમીટરનો કાંટો રીડિંગ બતાવે છે, બસની ઝડપ ઘટે તો પણ સ્પીડોમીટર પરથી જાણી શકાય છે. તો વાહનનું સ્પીડોમીટર એ આપણને જે તે સમયની ઝડપ આપે છે. માટે અહીંયા આપણે એક મુદ્દાની નોટ કરીએ કે વાહનનું સ્પીડોમીટર જે તે ક્ષણની એટલે કે તત્કાલીન ઝડપ દર્શાવે છે. ઝડપ દર્શાવે છે. ઓકે, તો સરેરાશ ઝડપ એ કુલ અંતર અને કુલ સમય પરથી વ્યાખ્યાયિત થાય, જ્યારે તત્કાલીન ઝડપ એ જે તે ક્ષણની ઝડપ છે. વાહનમાં સ્પીડોમીટર પરથી આપણે તત્કાલીન ઝડપ શોધી શકીએ છીએ. હવે મિત્રો તત્કાલીન ઝડપ કેવી રીતે શોધી શકીએ? તો ધારો કે એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. આ ઉદાહરણમાં પદાર્થ એ બિંદુથી ગતિ કરી અને બી બિંદુ સુધી જાય છે ત્યારે 4 સેકન્ડ જેટલો સમય લાગે છે. અહીંયા નોટ કરીએ કે પદાર્થને એ બિંદુ સુધી બી બિંદુ સુધી જવા માટે
4 સેકન્ડ સમય લાગે છે, સમય લાગે છે. આ 4 સેકન્ડ ઉપરથી જે મળશે એ સરેરાશ ઝડપ મળશે. 4 સેકન્ડ ઉપરથી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી અને જે મેળવીશું એ સરેરાશ ઝડપ હશે. પરંતુ આપણે તત્કાલીન ઝડપ મેળવી છે. તો મિત્રો ગણિતની અંદર આપણે ભણીશું કે તત્કાલીન ઝડપ મેળવવા માટે 4 સેકન્ડનો જે સમયગાળો છે એ સમયગાળાને નાના નાના ટુકડાની અંદર વિભાજિત કરી દો. 4 સેકન્ડનો જે સમયગાળો છે એ સમયગાળાને નાના નાના સૂક્ષ્મ ટુકડાઓની અંદર વિભાજિત કરી દઈએ. 0.1 સેકન્ડ, 0.1 સેકન્ડ, 0.1 સેકન્ડ, 0.1 સેકન્ડ. સૌપ્રથમ આ પ્રમાણે કરીએ. 4 સેકન્ડનો જે સમય લાગે છે એ સમયગાળાને નાના નાના ટુકડામાં વિભાજિત કરી દઈએ. એટલે કે આ સમયગાળાને નાના નાના સૂક્ષ્મ ટુકડાઓમાં, સૂક્ષ્મ ખંડોમાં વિભાજિત કરો. કરીએ 4 સેકન્ડનો જે સમયગાળો હતો એ સમયગાળાને નાના નાના ટુકડાઓમાં ડિવાઈડ કરો. 4 સેકન્ડ ઉપરથી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરો છો તો એ આપણને સરેરાશ ઝડપ મળે છે. પરંતુ આ નાના નાના ટુકડામાં એને વિભાજિત કરીએ અને જેમ જેમ આ ટુકડા નાના ટુકડાનું મૂલ્ય, આ નાના ટુકડાના મૂલ્ય પરથી જો ઝડપ શોધવામાં આવે તો એ આપણને ઝડપનું ચોક્કસ મૂલ્ય આપે છે. તો નાના નાના ટુકડામાં વિભાજિત કરીએ અને આ નાના સૂક્ષ્મ ખંડ પર ઝડપ શોધવામાં આવે તો તે ઝડપનું ચોક્કસ મૂલ્ય આપે છે. મિત્રો અહીંયા એક સ્ટેપ લખેલું છે, એ સ્ટેપ આપણે ગણિતની અંદર શીખીશું, મેથ્સની અંદર આવશે, પરંતુ અત્યારે યાદ રાખીશું કે કુલ સમયગાળો હતો એ સમયગાળાને નાના નાના ટુકડાની અંદર વિભાજિત કરીએ અને જેમ જેમ સમયગાળો સૂક્ષ્મ થતો જશે એમ એમ ઝડપનું જે મૂલ્ય છે એ ચોક્કસ મૂલ્ય આપણને મળતું જાય છે. ચોક્કસ મૂલ્યનો મતલબ એવો થાય છે કે જે તે ક્ષણનું ઝડપનું મૂલ્ય આપણને મળતું જાય છે. અહીંયા જે કોન્સેપ્ટ લખ્યો છે એને સારાંશમાં લખો તો આવી રીતે લખી શકાય કે સમયગાળો જેમ જેમ નાનો લેવામાં આવે તેમ ઝડપનું મૂલ્ય ચોક્કસ મળતું જાય છે. અને સમયગાળો અતિ સૂક્ષ્મનો મતલબ એવો થશે શૂન્યવત લેવામાં આવે તો તે ઝડપનું ચોક્કસ મૂલ્ય આપે છે. જેને તત્કાલીન ઝડપ કહે છે. મિત્રો અહીંયા આ જે સેક્શન બતાવ્યો છે એ મેથેમેટિક્સની અંદર આપણે શીખીશું, પરંતુ અત્યારે આપણે ફક્ત યાદ રાખીએ કે સરેરાશ ઝડપ પરથી તત્કાલીન ઝડપ શોધવી હોય તો સમગ્ર ગતિમાર્ગને અથવા સમયના ગાળાને સૂક્ષ્મ ખંડોમાં વિભાજિત કરી દેવાનો અને જેમ એ ગાળો નાનો બનશે એમ એ આપણને ઝડપનું ચોક્કસ મૂલ્ય આપશે, એટલે કે તત્કાલીન ઝડપ આપે છે. તો સમયગાળો શૂન્યવત લેતા સરેરાશ ઝડપ એ તત્કાલીન ઝડપ બની જાય છે. તો મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ પરથી
હવે આપણે સરેરાશ ઝડપ અને તત્કાલીન ઝડપ માટે થોડીક સૂત્રની ગણતરી કરીએ તો આ પ્રમાણે કરી શકાય. ધારો કે ટી સમયે પદાર્થ x સ્થાને છે અને ટી વત્તા ડેલ્ટા ટી સમયે પદાર્થ x વત્તા ડેલ્ટા x સ્થાને છે. એક્ઝામ્પલમાં એવું કહ્યું છે કે ટી સ્થાને પદાર્થ x સ્થાન પર છે, જ્યારે ટી વત્તા ડેલ્ટા ટી સમય પદાર્થ x વત્તા ડેલ્ટા x સ્થાને છે. સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા સરેરાશ ઝડપ શોધીએ તો સમય ટી સ્થાને x, તો સ્થાનાંતર બરાબર પદાર્થ એક આપેલ સ્થાનાંતર બરાબર પ્રારંભિક સ્થાન x છે, જ્યારે અંતિમ સ્થાન x વત્તા ડેલ્ટા x છે, તો અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન એટલે કે x વત્તા ડેલ્ટા x માઇનસ x. સાદું રૂપ આપીશું તો પદાર્થનું સ્થાનાંતર થશે ડેલ્ટા x. સમયગાળો ગણીએ. સમયગાળો બરાબર શરૂઆતનો સમય ટી હતો, ત્યારબાદ ટી વત્તા ડેલ્ટા ટી, તો T2 માઇનસ T1 ટી વત્તા ડેલ્ટા ટી માઇનસ ટી. સાદુરૂપ આપતા કુલ સમય મળે છે ડેલ્ટા ટી. આ પરથી સરેરાશ ઝડપ શોધવામાં આવે તો સરેરાશ ઝડપ બરાબર, જેને આપણે v વડે દર્શાવીએ તો પદાર્થે કરેલ કુલ સ્થાનાંતર એટલે કે ડેલ્ટા x અપોન લાગતો કુલ સમયગાળો એટલે કે ડેલ્ટા ટી. તો આ પ્રમાણે સમીકરણ નંબર 1 વડે આપણે એને દર્શાવીએ. તો આ સમીકરણ નંબર 1 એ આપણને સરેરાશ ઝડપ આપે છે. હવે મિત્રો તત્કાલીન ઝડપની વાત કરીએ. તત્કાલીન ઝડપ વાંચો લખો. તત્કાલીન ઝડપ તો આપણે હમણાં કહ્યું તે પ્રમાણે કે સરેરાશ ઝડપ પરથી તત્કાલીન ઝડપ શોધવા માટે સમયગાળો સૂક્ષ્મ લેવો જોઈએ. જો સમયગાળો નાનો લેવામાં આવે તો અહીંયા એક વાક્ય લખેલું છે, સમયગાળો જેમ જેમ નાનો લેવામાં આવે તેમ તેમ ઝડપનું મૂલ્ય ચોક્કસ બનતું જાય છે. જો આ સમયગાળો અતિ સૂક્ષ્મ એટલે કે શૂન્યવત લેવામાં આવે તો અતિ સૂક્ષ્મ લેવામાં આવે તો એ આપણને ઝડપનું ચોક્કસ મૂલ્ય આપે છે, જેને આપણે તત્કાલીન ઝડપ કહીએ છીએ. તો તત્કાલીન ઝડપ શોધવા માટે સમયગાળો શૂન્યવત લેતા, તો ઉપરોક્ત સમીકરણ નંબર 1 સમયગાળાને શૂન્યવત લેતા, સમયગાળો શૂન્યવત લેતા, શૂન્યવત લેતા સમયગાળો શૂન્યવત લેતા આ વાક્યને ગાણિતિક ભાષામાં લખીએ તો આ પ્રમાણે લખી શકાય. લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 લક્ષ્ય લેતા આ જે વાક્ય લખ્યું છે સમયગાળો શૂન્યવત લેતા, એને ગાણિતિક રીતે લખીએ તો એને આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ. લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0. ચલો સમીકરણ 1 ડેલ્ટા ટી શૂન્યવત લેતા તો સમીકરણ આ રીતે લખી શકાય, ઇક્વલ ટુ લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0. આ એવું દર્શાવે છે કે સમયગાળો શૂન્યવત છે. ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી. હવે જ્યારે સમીકરણમાં ડેલ્ટા ટીને શૂન્યવત લેવામાં આવે તો એ સરેરાશ ઝડપ રહેતી નથી, પરંતુ એ તત્કાલીન ઝડપ મળે છે. તત્કાલીન ઝડપને લખવા માટે ફક્ત v આપણે લખીશું. ત્રિકોણાકાર બ્રેકેટ જે હતા એ અહીંયાથી દૂર કરીએ છીએ. v આપણને તત્કાલીન ઝડપ દર્શાવે છે.
માટે v બરાબર જો સમીકરણમાં સમયગાળો શૂન્યવત લેવામાં આવે તો આ સમીકરણ જેને આપણે આ રીતે લખીશું dx/dt. તો આ સૂત્ર એ આપણને તત્કાલીન ઝડપનું સૂત્ર દર્શાવે છે v બરાબર dx/dt, જે દર્શાવે છે કે સમીકરણમાં સમયગાળો શૂન્યવત છે dx/dt. આ વાક્યને બીજી રીતે લખો તો આ રીતે પણ લખી શકાય છે કે x કરી એના પર ડોટ મૂકવામાં આવે છે. તો આ સમીકરણ નંબર 2. સમીકરણ નંબર 2 એ આપણને તત્કાલીન ઝડપ દર્શાવે છે. આ વિધાનને કેવી રીતે વંચાય? તો આ સ્ટેપને વાંચવા માટે એક નવી રાશિ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જેને વિકલન કહે છે. આ જે સ્ટેપ છે એને એક્ઝેક્ટલી આ પ્રમાણે લખેલું છે d/dt * x, જે દર્શાવે છે કે x માં t ની સાપેક્ષ થતો ફેરફાર, જે દર્શાવે છે કે x માં t ની સાપેક્ષ થતો ફેરફાર. અને આ ફેરફારને આપણે આ રીતે વાંચી શકીએ કે x એટલે અંતર છે, એટલે કે અંતરમાં છેદમાં t એ સમય છે, સમયની સાપેક્ષ થતો ફેરફાર. આ ફેરફારને દર્શાવવા માટે વિકલન નામની એક ભૌતિક રાશિ અથવા એક પદને વ્યાખ્યાયિત કરીશું જેને આપણે વિકલન તરીકે બતાવીએ. તો આ વાક્યને આ રીતે વાંચી શકીએ, અંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન એ આપણને તત્કાલીન ઝડપ આપે છે. તો આના આધારે જો વ્યાખ્યા લખવામાં આવે તો આ રીતે લખી શકીએ કે તત્કાલીન ઝડપ એટલે શું? તો x એટલે અંતરનું સમયની સાપેક્ષ વિકલન. જેને તત્કાલીન ઝડપ કહે છે. તત્કાલીન ઝડપ કહે છે. ઓકે, તો આ જે સ્ટેપ છે જેને તત્કાલીન ઝડપની વ્યાખ્યા ગણી શકાય, અંતરનું સમયની સાપેક્ષ વિકલન, જેને તત્કાલીન ઝડપ કહે છે, આ વાક્યને આ પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ છીએ. તો આ એક મુદ્દો હતો સરેરાશ ઝડપ પરથી તત્કાલીન ઝડપ કેવી રીતે શોધી શકાય.